Hello students, welcome to the online classes of Gnanmanjari Vidyapeeth. In standard 12, we are discussing about chapter 1 of part 1 account. Chapter 1 is introduction to partnership. In last lecture, we have discussed about the partner's current account and two methods of preparing account, that is fixed capital account and fluctuating capital account. Now today we will discuss about the next topic, that is profit and appropriation account, page number 8. In all this account which we are learning here, that is important in next chapter, that is final account, partners current account, partners capital account, partners profit and loss account, profit and loss appropriation account. All these accounts are important in next chapter, that is final account. For preparing final account, all these chapter are necessary and we have to remember these all entries related to all the account. So let's start from the page number 8, profit and loss appropriation account. 2. Distributes profit and loss among the partners. Profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account in the final account of the partnership firm. First of all, when profit and loss appropriation account will be found? After preparing profit and loss account. 2. Distribute profit and loss, that means for finding divisible loss or divisible profit, the profit and loss appropriation account is being found. Profit and loss appropriation account is related to the partner's entry only. Profit and loss appropriation account જે આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ એ મોસ્ટલી પાર્ટનરને રિલેટેડ એન્ટ્રીઝ એમાં આવે છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં બધી આવે, બધા એક્સપેન્સીસ અને બધા ઇન્કમ, પણ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટની અંદર ફક્ત પાર્ટનર રિલેટેડ જ એન્ટ્રી આપવામાં આવે છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ. Format is particular amount, debit side and credit side. Profit loss appropriation is a part of profit and loss account. A separate preparation of this account is not mandatory. That means it is a part of profit and loss account. It is mandatory, means it is not compulsory. If you are preparing profit and loss appropriation account, then it's okay. But if you are not preparing, then there is a not a change. Then also final account can be prepared with the help of profit and loss account. If you are not preparing appropriation, then no problem. જો તમે profit and loss appropriation account no બનાવો તો ચાલે, કારણ કે એ profit and loss નો જ એક પાર્ટ છે. બધી એન્ટ્રી profit and loss માં રેકોર્ડ થાય, આની એન્ટ્રી હોય જેટલી હોય ત્યાં હોઈ જાય એટલા માટે. So it is a mandatory, that means it is not compulsory. First of all, let us see about credit side of profit and loss account. At the credit side of profit and loss appropriation account, net profit transferred from the profit and loss account. First entry will be written net profit, which is transferred from the profit and loss account. Second one, interest on drawing done by the partners. Interest on debit balance of current account of partner are credited. In credit side, all this, first of all, it is net profit. Credit side, net profit. Second one is interest on drawing, and third one is interest on debit balance of a current account will be written on the credit side. And on the debit side, at the debit side of profit and loss appropriation account, net loss transfer from the profit and loss account. Second one is interest on partner's capital account, interest on credit balance of current account of partner, salary, bonus, commission, remuneration to the partner's amount transferred to general reserve are debited. All this entry will be debited. That will be seen in the format. Now, allocation of profit and loss. How the profit and loss which are being funded from the profit and loss account are allocated to here profit and loss account, and from here it is allocated to the partner's capital account. જે profit and loss આપણે profit and loss account માંથી find કર્યો છે, કા profit હોય કા
લોસ હોય એટલે કે નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ હોય એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય કોઈ પણ જગ્યાએ, અને આ નેટ લોસ અને નેટ લોસ પછી આખું એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ પ્રિપેર થાય અને આ ઉપરથી ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કે ડિવિઝિબલ લોસ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરવામાં આવે કે પ્રિપેર કરવામાં આવે. After deduction of the total of the debit side of the profit and loss appropriation from the total of credit side of profit and loss appropriation account, difference profit is credited to the partners capital or current account in their profit and loss sharing ratio. After the deductions of the એટલે કે ક્રેડિટના ટોટલમાંથી ડેબિટનો ટોટલ માઇનસ કરીએ, જે ડિફરન્સ આવે એને કહેવાય ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. એ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ અહીંયા લખાય એટલે કે ડેબિટ સાઇડ લખાય, અને અહીંયા ડેબિટ સાઇડમાંથી પાર્ટનર્સના કેપિટલ એકાઉન્ટ અથવા તો પાર્ટનર્સના કરંટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ એની એન્ટ્રી પડશે. સેકન્ડ વન ઇઝ after the deduction of total of the credit side of profit and appropriation from the total of the debit side of profit and loss appropriation, difference that means loss is debited to the partners capital or current account in their profit and loss sharing ratio. આપણે પહેલા કીધું ક્રેડિટમાંથી જો ડેબિટ ટોટલ માઇનસ થાય અને જે ડિફરન્સ ડેબિટમાં આવે એને કહેવાય ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. આ ડેબિટ સાઇડમાં ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આવે એટલે એ સીધો એન્ટ્રી ક્યાં પડશે? પાર્ટનર્સ કેપિટલની ક્રેડિટમાં. હવે એની કરતાં રિવર્સ, ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે હોય અને ક્રેડિટ સાઇડના ટોટલમાંથી કે ક્રેડિટ સાઇડની એમાઉન્ટ માઇનસ કરતાં જે ડિફરન્સ ક્રેડિટ સાઇડ આવે એને કહેવાય ડિવિઝિબલ લોસ. અને આ ડિવિઝિબલ લોસ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ઓર પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટમાં એને ડેબિટ સાઇડમાં રેકોર્ડ કરવામાં ઇન ધેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શેરિંગ રેશિયો. દેટ મીન્સ રેશિયો, ઓલ્ડ રેશિયો ઓર whichever ratio is given in the question. Now let us see the format or which entry is recorded on the debit side and which entry is recorded on the credit side of the profit and loss appropriation account. First of all, we will see about the debit side of profit and loss account. First is to profit and loss account. To profit and loss account, that is a loss. If there is a loss, this loss is taken from the profit and loss account. આ ક્યાંથી લાવ્યું છું આપણે? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાંથી જે લોસ થયો હોય એ અહીંયા લાવવામાં આવે, એની એન્ટ્રી એક આવશે. સેકન્ડ વન ઇઝ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. આ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પાર્ટનર્સ માટે ઇન્કમ છે, એટલા માટે પાર્ટનર્સના કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરતા હતા. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે, એટલા માટે એને અહીંયા ડેબિટ કરીએ છીએ. અથવા એમ બોલાય, જે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ થતું હોય એ અહીંયા ડેબિટ થાય, અને જે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ડેબિટ થતું હતું એ અહીંયા ક્રેડિટ થાય. રિવર્સ એન્ટ્રીઝ પડશે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશનની અંદર કઈ એન્ટ્રી આવે? તો કે પાર્ટનર રિલેટેડ બધી એન્ટ્રી સિવાય બે, એક મેનેજર કમિશન અને એક ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન. પાર્ટનરનું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન અહીંયા નહીં આવે, એ આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં. શું કામ? એ નીચે કીધું છે. અને સેકન્ડ મેનેજર કમિશન, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ expense of the firm, so it is a recorded on the profit and loss account debit side. તો અહીંયા આ રીતે એન્ટ્રી આપવાની. જો આપણે અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલનો રેકોર્ડ ક્યાં કરતા હતા? પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઇડ ઓર પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ, એટલે અહીંયા આવીએ ડેબિટ સાઇડ. થર્ડ વન ઇઝ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ક્રેડિટ બેલેન્સ ઓફ કરંટ એકાઉન્ટ. ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ક્રેડિટ બેલેન્સ ઓફ કરંટ એકાઉન્ટ. કરંટ એકાઉન્ટની જો ક્રેડિટ બેલેન્સ એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ હોય તો એની ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કરંટ બેલેન્સ ત્યાં પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવશે, એટલે અહીંયા P&L એપ્રોમાં ક્યાં આવશે? ડેબિટ સાઇડ એની એન્ટ્રી પડશે. પછી ટુ પાર્ટનર સેલેરી બોનસ, ટુ સેલેરી બોનસ કમિશન એક્સેટ્રા. આ સેલેરી છે એ પાર્ટનરની સેલેરી હોવી જોઈએ.
આમનામ સેલેરી વર્ડ હોય તો એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં છે, પણ પાર્ટનર સેલેરી હોય તો અહીંયા P&L એપ્રોની ડેબિટ સાઇડમાં એની એન્ટ્રી આવશે. ઓર બોનસ ગિવન ટુ પાર્ટનર હોય તો એની એન્ટ્રી પણ અહીંયા જ આવે, કારણ કે સેલેરી છે એ પાર્ટનર માટે ઇન્કમ થાય, એટલે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ કરી હોય તો અહીંયા એ ક્યાં થાય? P&L એપ્રોમાં એને ડેબિટ સાઇડ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ એક્સપેન્સ ઓફ એ ફર્મ. રેમ્યુનરેશન એક્સેટ્રા. ટુ જનરલ રિઝર્વ. General reserve is a one type of reserve which has been for used for any specific purpose or for any purpose. General reserve માટે એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યું એટલે એમ કીધું કે અહીંયા એક એન્ટ્રી એની અહીંયા આવશે, બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવે? લાયબિલિટી સાઇડ એની એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ, ધેટ મીન્સ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. ટુ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કેવી રીતના મળશે? તો કે ક્રેડિટનો ટોટલ હોય એ ટોટલમાંથી અહીં ટોટલ અહીંયા લઈ ગયા અને એમાંથી આ બધી એમાઉન્ટ માઇનસ કરતા જે ડિફરન્સ આવે એને કહેવાય ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. અને આ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ જેટલા પાર્ટનર હોય એ દરેક પાર્ટનર વચ્ચે એના ઓલ્ડ રેશિયોમાં એનો એક જ રેશિયો હોય આપ્યો છે, એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં એને ડિવિઝિબલ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે. તો આ હતી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશનની ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડમાં આ એન્ટ્રીઓ જે હતી એ આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં બધી ક્રેડિટમાંથી, એટલે એપ્રોમાં એ બધી આવી ગઈ ડેબિટ સાઇડ. હવે જોઈએ ક્રેડિટ સાઇડ. ફર્સ્ટ ઇટ્સ ટુ બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ નેટ પ્રોફિટ. બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, ધેટ ઇઝ નેટ પ્રોફિટ. નેટ લોસ હતો તો અહીંયા લીધું, નેટ પ્રોફિટ છે એટલે એની એન્ટ્રી પડશે ક્રેડિટ સાઇડ. બે ક્યારેય હોય નહીં, કા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાંથી નેટ લોસ મળશે, કા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાંથી નેટ પ્રોફિટ મળશે. સેકન્ડ વન બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પાર્ટનર્સ ડ્રોઈંગ. બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ છે એ ફર્મ માટે ઇન્કમ થાય એટલા માટે એ ક્રેડિટ સાઇડ આવ્યું, અને ત્યાં પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ક્યાં લખતા હતા? ડેબિટ સાઇડ લખતા હતા, એટલે અહીંયા એપ્રોપ્રિએશનમાં એ આવશે ક્રેડિટ સાઇડ. પછી બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડેબિટ બેલેન્સ ઓફ કરંટ એકાઉન્ટ. એટલે કે ઓપનિંગ કરંટ એકાઉન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ હોય તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ આવશે, કારણ કે પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટની અંદર એની ઓપનિંગ બેલેન્સ જો ડેબિટ હશે તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપણે ત્યાં ડેબિટ સાઇડ જ લખશું, એટલે અહીંયા આપણે એ લખશું ક્રેડિટ સાઇડ. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ડિવિઝિબલ લોસ. બાય ડિવિઝિબલ લોસ. ઈ પણ પાર્ટનર્સ વચ્ચે જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે. કેવી રીતે? તો કે ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે હોય એ ટોટલ અહીંયા કેરીડ ફોરવર્ડ, અને એમાંથી આ ક્રેડિટ સાઇડની એમાઉન્ટ બધી કરી દેવાની માઇનસ. માઇનસ કરતાં જે ડિફરન્સ આવશે એને કહેવાય ડિવિઝિબલ લોસ. આ ડિવિઝિબલ લોસ પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં જ પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું. હવે નેક્સ્ટ જો ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આવ્યો તો આ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર થાય ક્યાં? પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ઓર પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ છે. પ્રોફિટ આવે તો પાર્ટનર્સ એકાઉન્ટની ક્રેડિટમાં લઈ જવાનું, અને લોસ આવ્યો હોય તો પાર્ટનર્સના કેપિટલ એકાઉન્ટમાં કે પછી પાર્ટનર્સના કરંટ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડમાં લઈ જવાનું. નોટ commission to manager and interest on loan given by the partner are treated as the expense of the firm. Thus, both are recorded at the debit side of the profit and loss account. Interest on loan and manager commission ને છે એ ફર્મ એક્સપેન્સ ટ્રીટેડ કરવામાં આવે, પાર્ટનર એક્સપેન્સ નથી ટ્રીટેડ કરતો. એટલે કે પાર્ટનરનો એક્સપેન્સ નથી, એને ફર્મનો એક્સપેન્સ માનવામાં આવે, એટલા માટે એને પ્રોફિટ એન્ડ લોસની ડેબિટમાં લેવામાં આવે. જો પાર્ટનર્સ રિલેટેડ એક્સપેન્સ ગણવામાં આવે તો એને અહીંયા એન્ટ્રી પડે, પણ એ ફર્મ એક્સપેન્સ રિલેટેડ છે એટલે એની એન્ટ્રી પ્રોફિટ એન્ડ લોસની ડેબિટ સાઇડમાં થાય. In
The principal matching concept is applicable to both of these, hence are debited to the profit and loss. Principal એ આપણે concept standard 11 માં શીખી ગયા, accounting concept, going concept, dual aspect concept, આ બધા concept ની અંદર જ આ આવેલું છે કે એટલા માટે concept પ્રમાણે એને profit and loss માં રાખવાનું. A detailed information for interest on drawing, interest on capital and interest on loan of partner is given subsequently. આ બધાની detailed explanation આપણને આગળ આવશે તે એ આપણે સ્ટડી કરશું. Now next point is difference between profit and loss and profit and loss appropriation. બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ કે profit and loss અને profit and loss appropriation એટલે શું. First one, meaning. After preparation of trading account, the account which is prepared to know the net profit or net loss of the business, it is known as profit and loss account. Profit and trading account બની જાય પછી net loss છે કે net profit છે એ જાણવા જે account બનાવવામાં આવે એને કહેવાય profit and loss account. Profit and loss appropriation માં after preparation of the profit and loss account which is prepared to distribute profit or loss among the partners is known as profit and loss appropriation. Profit and loss account પછી જે એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે એને કહેવાય profit and loss appropriation. એ શું કામ બનાવવામાં આવે? ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કે ડિવિઝિબલ ફાઇન્ડ કરી અને એ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પાર્ટનર્સને કરવા માટે profit and loss appropriation account બનાવવામાં આવે. Prepared by all business entities prepare profit and loss account. બધા બિઝનેસ વાળા છે એ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ હોય, પાર્ટનરશિપ હશે, ફર્મ હશે કે કંપની છે, બધા લોકો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવે છે. સેકન્ડ વન, જનરલી પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સ પ્રિપેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ ખાલી પાર્ટનરશિપ ફર્મ વાળા બનાવે, સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ કે સિંગલ ઓનર્સ વાળા બનાવતા નથી. થર્ડ વન, opening entry of account. Gross profit or gross loss determined under trading account is shown as the opening entry of the profit and loss. Profit and loss ની opening entry શું હોય? આપણે એ ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં શીખી ગયા. આ ડેબિટમાં હોય તો અહીંયા આપણે ડેબિટમાં હોય તો ગ્રોસ લોસ અને અહીંયા હોય તો આપણે શું લખતા હતા? ગ્રોસ પ્રોફિટ. એ આપણે ક્યાંથી લાવતા હતા? ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ. એટલે પહેલી એન્ટ્રી હંમેશા એ જ લખતા હતા કા ગ્રોસ લોસ કા ગ્રોસ પ્રોફિટ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી માટે આપણે એક એક લાઇન છોડી દેતા હતા કે પછી આપણને ખ્યાલ આવે. આપણે ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં શીખી ગયા. પ્રોફિટ એન્ડ લોસની પહેલી એન્ટ્રી કા ગ્રોસ લોસ આવે ડેબિટ સાઇડ કા ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે ક્રેડિટ સાઇડ. Net profit or net loss determined under profit and loss appropriation account is shown in the opening entry of the profit and loss appropriation. Appropriation ની પહેલી એન્ટ્રી શું આવે? કા net loss. આપણે અહીંયા કા એ net loss હોય તો એની એન્ટ્રી ડેબિટ સાઈડ આવે અને net profit હોય તો પહેલી એન્ટ્રી એની ક્યાં આવે? ક્રેડિટ. એટલે ઓપનિંગ એન્ટ્રી એપ્રોપ્રિએશન ની કા net loss ની હોય કા હોય net profit ની જ એન્ટ્રી હોય. ફોર્થ વન, ડેબિટ સાઇડ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ની ડેબિટ સાઇડ શું લખીએ? તો એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એક્સપેન્સ ની અંદર બધા એક્સપેન્સીસ સિવાય પરચેસિંગ એક્સપેન્સ બધા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની ડેબિટમાં આવે. બાકી બધા એક્સપેન્સીસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસની ડેબિટમાં લખવામાં આવે. At the debit side of this account, expense other than purchase are recorded for example administrative expense, sales expense, financial expense, depreciations, interest on loan of partner, commission of manager, provision and other expense are recorded. જો બધી એન્ટ્રી કે બધા એક્સપેન્સીસ પરચેસીસ ને એક્સપેન્સ બધા છે એ ટ્રેડિંગમાં જશે, બાકી બધા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં લખવામાં આવશે ડેબિટ સાઇડમાં. On the appropriation, at the debit side of this account, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission and the remuneration to the partner are recorded. Appropriation ની debit side માં હોય કા net loss હોય, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, remuneration, general reserve etc. are recorded on the debit side. Now credit side. At the credit side of this account, difference revenue अलग अलग બધી જ ઇન્કમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ની ક્રેડિટ સાઇડમાં લખવામાં આવે છે. At the credit side of this account, interest on drawing, interest on debit balance of current account are recorded. Appropriation ની ક્રેડિટમાં નેટ પ્રોફિટ હોય, interest on drawing હોય,
ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડેબિટ બેલેન્સ ઓફ કરંટ એકાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવામાં આવે. રિઝલ્ટ ઓફ એકાઉન્ટ. ફ્રોમ ધીસ એકાઉન્ટ નેટ પ્રોફિટ ઓર નેટ લોસ ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ એસેટેડ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ઉપરથી આપણને શું રિઝલ્ટ મળશે? કાં નેટ લોસ મળશે, કાં નેટ પ્રોફિટ મળશે. બેમાંથી એક જ રિઝલ્ટ મળે. ક્યાંથી? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાંથી. એન્ડ ફ્રોમ ધીસ એકાઉન્ટ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ઓર ડિવિઝિબલ લોસ ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ એસેટેડ. ને એપ્રોપ્રિએશનમાંથી કાં ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આપણને મળે, કાં ડિવિઝિબલ લોસ મળે. બેમાંથી એક જ મળે, બે મળે નહીં. એ રિઝલ્ટ આપણને એપ્રોપ્રિએશનમાંથી મળે. બેલેન્સ ઓફ એકાઉન્ટ. The balance of this account is transferred to the profit and loss appropriation account. જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ બેમાંથી એક આવે ને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટમાં એને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. એન્ડ the ascertained divisible profit loss is distributed among the part. અહીંયા જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશનની અંદર ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આવે કે ડિવિઝિબલ લોસ આવે પાર્ટનરને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ છીએ અને એની એન્ટ્રી પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં લઈ જઈએ છીએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ એન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ. Remember, you have to remember this entry which will be useful in final account. Your homework is write 2 times this format of a profit and loss appropriation account. Next topic will be discussed in the next lecture.